اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بڑے مشکور ہیں جناب چیف منسٹر آصف افتخار صاحب کے، کمشنر ماجد صاحب کے، کمشنر نوید صاحب کے اور ان کی ٹیم کے کہ آج وہ یہاں پہ تشریف لائے. آج کی یہ تقریب ہم نے آصف افتخار صاحب کے اعزاز میں رکھی ہے. ماشاءاللہ جتنی دیر بھی ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ گجرانوالہ میں رہی، میرا جو ان کے ساتھ انٹریکشن رہا، میری بزنس کمیونٹی کا انٹریکشن رہا، سیٹ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، انسان چھوٹا بڑا ہوتا ہے. سیٹیں لوگ بھول جاتے ہیں، کردار کو لوگ یاد رکھتے ہیں. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، ہم سے محبت تھی، ہمیشہ پازیٹیو رسپانس آیا. یہ یادیں ساری عمر جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. زندگی کی جس موقع پہ بھی ملاقات ہوگی، عزت و احترام کے رشتے جو ہیں وہ کردار کی بیس پہ ہی جو ہے وہ ملتے ہیں. آفیسرز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف افتخار صاحب نے جو یہاں سے اچھی یادیں، اچھی میموریز، اچھے بھائی بنائے ہیں، وہ ساری عمر جو ہے وہ ان کا اثاثہ رہیں گے اور ان کے ساتھ چلتے رہیں گے. میری گزارش ہے کہ آصف افتخار صاحب کے لیے بہت کھلاتی ہے. آج کی اس تقریب کا جو ابھی باقاعدہ آغاز ہے تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. عام سعید بٹی صاحب سے درخواست کروں گا تلاوت قرآن پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. جی صدق اللہ العظیم. میں گزارش کروں گا سمیع اللہ نعیم صاحب سے کہ وہ تھوڑا سا آصف افتخار صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کا بھی انٹریکشن رہا، اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی سر صاحب بہت مہربانی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب آصف افتخار صاحب کا کہ ہمارا جو رائس کمیونٹی کا اسپیشلی جو انٹریکشن رہا نا صاحب وہ بڑا مثالی انٹریکشن تھا. ہمارے کچھ ایشوز تو پھر بنتے ہی رہتے ہیں. ابھی ہے کہ سازداری بات ہے، کلیکٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور ہم جو ہیں وہ ٹیکس پیئرز ہیں. لیکن میرے جو میں اپنا کیس بتاؤں کہ ہمارے رائس کے سیکٹر کے اندر تو کم از کم مجھے لگتا ہے 10 سے زیادہ میٹنگیں کنڈکٹ کی ہوں گی. اور اس کے بعد الحمدللہ جو معاملات تھے وہ سیٹل ہوئے ود میوچل کنسینٹ سے کہ کیا ہونا چاہیے الٹیمیٹلی. تو ساری رائس کمیونٹی ماشاءاللہ گجرانوالہ کی وہ ساری سر آپ کی بہت مشہور ہے. ایک انتہائی شریف، عزت دار اور ایک ایسا خاندانی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے تو اور وہ آپ اس کو قبول بھی کرتے رہے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے. تو آپ کا بہت شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹیم انچارج آئے گی اس سے بھی انشاءاللہ ہمارا چیمبر کا اچھا انٹریکشن ہوگا اور بزنس کمیونٹی کے مسائل حل ہو کریں گے. تھینک یو. جی بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا میاں عمر سلیم صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جی تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب. بہت شکریہ آصف افتخار صاحب، ماجد صاحب، نوید صاحب، آپ تشریف لائے چیمبر آف کامرس میں. بہترین دور رہا آپ کا. کسی بھی کام کے لیے آپ سے ریکویسٹ کی، آپ نے چیمبر آف کامرس کو بڑی امپورٹنس دی. نوید صاحب، ماجد صاحب، ہمارا پاکستان سلک عام ایسوسیشن کا میٹر تھا، آپ نے بڑی محبت سے توجہ سے ماجد صاحب کو بلکہ چیمبر بھیجا. بہت اپنائیت کا وقت تھا. میں سمجھتا ہوں ایسے وقت کم ہوتے ہیں. میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے بعد بھی ہمیں وہی محبت انشاءاللہ اس ڈپارٹمنٹ سے ملے گی اور ہم بھی اسی خلوص کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اپنا لائزون برقرار رکھیں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ.
जी बहुत शुक्रिया जी। अभी मैं गुजारिश करूँगा, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, चेयरमैन भी हैं वाशिंग मशीन एसोसिएशन के, अकील डार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लोगों को बड़े भाई आसिफ साहब और 2.5 साल से हमारा जो लाइजन बना है हमारी एसोसिएशन का, एज ए प्रेसिडेंट मुझे आपने बहुत अच्छा डील किया, बल्कि हमारी एसोसिएशन को जो बेनिफिट्स अपना प्यार से मिल सकते थे वो आपने दिए, और कई ऐसी चीज़ें थी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया। आपकी टीम ने, माजिद साहब ने, माजिद साहब ने, लुईस साहब ने, और हमारा बहुत अच्छा लाइजन रहा। और क्रिकेट मैच हमारे हुए, उसमें आपने हमारे साथ बड़ी शिरकत की, तो मैं बल्कि इस मामले में थोड़ा सा रंजीदा भी हूँ कि आप जा रहे हैं। हमारे जो आपके साथ एसोसिएशन बनी थी उसका हमें बहुत जो है ना वो एक खुशी है, तो हम वेलकम करते हैं जनाब। और इंशाल्लाह हमारा जो रिलेशन FPR के साथ रहा है पिछले 4 साल से मज़ीद इंशाल्लाह मजबूत होगा। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया अकील डार साहब। चेयरमैन हमारे सिल्क रयान एसोसिएशन से शेख वसीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान सिल्क एंड रयान जनाब आसिफ साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, उनका इंतहाई मशकूर हूँ। जब भी हम किसी काम के लिए गए इनके पास, इन्होंने वार्मली वेलकम किया। अब्दुल माजिद साहब, मिस्टर साहब, इन्होंने बहुत अच्छा फ्रेंडली एक हमें इन्वायरमेंट दिया। नवीन रंजन साहब बैठे हैं माशाल्लाह, नवीन रंजन साहब के साथ हमारी कल 5-4 मीटिंग्स हुई माशाल्लाह, बड़ा अच्छा इन्होंने कोऑपरेट किया। मैं सारा आपके इंतहाई मशहूर हूँ, आपने हमें एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया, इसके लिए मैं आपसे अप्रिशिएट करता हूँ। अपनी एसोसिएशन की तरफ से मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी तरफ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मैं भी गुजारिश करूँगा फरूक इजाज साहब से कि वो अपने ख्याल अपने साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक मेटल सेक्टर से है, और मैं ये समझता हूँ कि आसिम साहब was one of the best chief ministers I have ever been in the past 20 years. He was the bridge between the business community and the FPR, और इन्होंने जो हमारे साथ जो रेवेन्यू कलेक्शन में भी और जो हमारे साथ जो चैम्बर के साथ लाइसेंस डेवलप किया वो बड़ा ज़बरदस्त था। और चीफ साहब ने जब भी रिक्वेस्ट की टैक्स रेवेन्यू डिपॉजिट करने की, हम कभी भी इनको इनकार नहीं कर सकते, और हमने हमेशा जो है वो इनकी जो सरबराही थी यहाँ पे उसके अंदर हमारा बड़ा ज़बरदस्त चंडीगढ़ चैम्बर और FPR का लाइसेंस था, और बहुत सारे मसले भी हल हुए और बहुत सारे काम भी हुए, और रेवेन्यू कलेक्शन भी गुजरांवाला की रिकॉर्ड रही। तो मैं सत्य दिन के साथ ये सर जा रहे हैं यहाँ से, इस चीज़ का हमें सोच के लेकिन सामने जाना ही है। तो सर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट सर जॉब एंड फॉर योर लाइफ सर, एंड थैंक यू वेरी मच सर, एंड वी सैल्यूट यू फॉर योर सर्विसेज टू गुजरांवाला। थैंक यू। जी मैं भी गुजारिश करूँगा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अहमद वीरांजा साहब से अपने ख्याल का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बातें तो वही हैं जो सारी दोस्तों ने कर ली, लेकिन मैं आसम इफ्तिखार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब चौधरी माजिद साहब का शुक्रिया ये चैम्बर तशरीफ लाए, और नवीद भट्ट साहब का शुक्रिया भी, और इनको डबल मुबारक भी कि ये दोबारा गुजराने में आके इंशाल्लाह हमें इनकी ज़रूरत। और राणा साहब के साथ माशाल्लाह इन FPR के दोस्तों की दोस्ती है, तो मैं समझता हूँ ये भी मेरे लिए एजाज़ है कि मेरे प्रेसिडेंट के साथ तमाम अदारों की अच्छी खासी दोस्ती है। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आसम इफ्तिखार साहब के हवाले से यकीन जाने मैं अपने उम्र भर चीफ क्लास से मिलता रहा हूँ, इनसे बड़ी मुख्तसर मुलाकातें हुई हैं, मगर जितने मिलनसार, जितने मोहब्बत करने वाले
अगर ऐसे ही सारे टैक्स कलेक्ट करने वाले बन जाएं तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में जो इंतशार चल रहा है, जो आजकल भी चल रहा है, आप समझते, मैं उसके हवाले से भी मैं समझता हूँ आज तक इफ्तिखार साहब बेशक रिटायर हो जाएंगे, हमें इनकी ज़रूरत रहेगी। इस जैसे माशाल्लाह टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर के साथ रब्ता रहेगा, हम इनके साथ मशावरत करते रहेंगे और इनकी जान नहीं छोड़ेंगे, ये बेशक चले जाएँ या रहें, हम इनके साथ रब्ते में रहेंगे। आजकल भी मैं समझता हूँ एक दो मसाइल हैं जो अगर इजाज़त हो तो जिक्र कर तो जैसे कि आप समझते हैं हमने एहतजाज भी किए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझे जो खबर मिली है कि वो दोनों लाज जो है 37AA और 21A दोनों की जो बुक्स आ गई हैं उसमें वो उसी तरह मौजूद हैं और उस पर वो अमल दरामद भी होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि 21S जो है उसके मुताबिक एक खबर आई है, वो मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा उस पर भी ब्रीफिंग ज़रूर दें, माजिद साहब भी, लुईस साहब भी, आप भी हैं, कि कहा गया है कि कोई भी टैक्स पेयर या नॉन टैक्स पेयर 2 करोड़ से ज़्यादा अगर बाइंग ट्रांजैक्शन करेगा तो उसके ऊपर सेल टैक्स लागू होगा। बेशक वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या ये ठीक है? दूसरा, अगर कोई सेल टैक्स रजिस्टर्ड था और नील की रिटर्न दे रहा है, उसकी कॉपी बंद हो गई है, उसने नया कारोबार किया या नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली सेल टैक्स रजिस्टर्ड है, क्या ये भी सच है? तीसरा ये सवाल है कि क्या 37AA का एप्लीमेंट उससे ही होगा क्या, जैसे का कहा गया कि एक ऑफिसर जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट्री तौर पे वो उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं तो उसके पास इख्तियार है कि वो रेस्ट कर ले, क्या इस पर भी थोड़ी ब्रीफिंग चाहूँगा। तो इस तरह के मशावरत जो है इंशाल्लाह आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपके साथ जारी रहेगी, आपसे मिलते रहेंगे, आपको सताते रहेंगे। बहुत ही खुशी हुई आज दोबारा आप तशरीफ़ लाए, आपको वेलकम भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप चैम्बर के साथ हमेशा मुखलस रहेंगे जैसे आप पहले रहें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया राजा साहब, माशाल्लाह। अच्छा, इस पे एक 3738B के हवाले से तो थोड़ी सी आपको गुजारिश कर दूँ कि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी बनाई थी, हमने एहतजाज भी किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी बनाई मिनिस्टर फाइनेंस में, मिनिस्टर इंडस्ट्री जो है हारून अख्तर साहब की सरबराही में, उसमें चेयरमैन FPR भी कमेटी के मेंबर थे, अली कोई मलक साहब, राना एहसान अफसर साहब थे, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर जो कॉमर्स के हैं, और उसमें 7 बंदों की बिजनेस कमेटी से कमेटी बनी थी जिसमें गुजरावाला चेयरमैन भी उस कमेटी का मेंबर था, मैं उस कमेटी का मेंबर था। तो उसमें हमने जो है अपनी जो प्रपोजल्स थी वो उनको दी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी वो प्रपोजल्स थी वो गवर्नमेंट ने मनोवन जो है वो कबूल कर ली है। कल उसका सर्कुलर भी जो है वो आ गया है, आप सबको समझ। उसमें जो ट्रूली एक प्रपोजल जो मैंने उधर दी थी कि अगर किसी जो गुजरावाला चैम्बर की तरफ से मैंने दी थी कि अगर किसी बिजनेसमैन पे कोई फोर्समेंट हो रही है 37A या 37B के हवाले से कोई भी प्रपोजल हो, कोई फोर्समेंट हो, तो उसके लिए चैम्बर का एक नुमाइंदा जो है वो उस कमेटी का मेंबर होगा और उसकी कंसर्न के बगैर किसी भी बिजनेसमैन पे कोई भी किसी किस्म का जो है वो इन्फोर्समेंट लॉ जो है वो लागू नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। तो मैं ये भी समझता हूँ कि आप सबको मुबारक हो कि वो प्रपोजल गवर्नमेंट ने वो कबूल करके उसका सर्कुलर जारी कर। तो 37A 30 जो मेरे ख्याल में शायद आपके पास पार्ट में पुरानी खबर होगी। नहीं, वो बुक्स आ गई है, उसमें वो है। अच्छा, उसकी क्या वैल्यू है? नहीं, उसके वो बुक्स सर वो वैल्यू, लेकिन उसके एक तरीके का उन्होंने डिफाइन जो पूरा वो नहीं है, वो डिलीट हो गया। अब चेक से की बात नहीं, तो टैक्स से सर ने बताया ना सर्कुलर, वो सर्कुलर इशू हो गया है। मतलब इससे मतलब गवर्नमेंट हमसे इससे ज्यादा मोहब्बत क्या कर सकती है कि पढ़ना भी हम ही को है तो कुछ ना भाई तो पढ़ ली। मतलब इससे ज्यादा हम गवर्नमेंट से क्या बनवा सकते हैं? स्टेट वाइज बात करने के 2 लाख स्टेट ये मेरा ऐसा
बस ये आपके 37A37B के हवाले से ये थी, बाकी वो बुक्स को हम डिटेल पढ़ लेंगे। वो हाँ वो मेरे ख्याल में बुक्स में नहीं है। 21S का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अच्छा उसके लिए वो थोड़ी सी डिबेटेबल बात आ गई। लोग समझते हैं कि 2 लाख रुपया अगर बैंक में जमा करवाएंगे तो उस पर टैक्स लग जाएगा अगर कैश जमा करवाएंगे। वो ये नहीं है, आप अगर करोड़ रुपया बैंक में जमा करवाएं, आपकी बैंक ट्रांजैक्शन जो है कैश जो है अगर करोड़ रुपये भी जमा करवाते हैं तो आपकी बैंक जो कैश कर लिया कंसिडर होती है आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन, इससे इशू नहीं है। मैं वही कह रहा हूं सर सेटिंग ये एक्सप्लेनेशन आ गई। हाँ जी आ चुकी है। अभी ये बात उस कमेटी में होती रही है। जी मैं अभी जो है वो गुजारिश करूँगा, मुबारकबाद भी देता हूँ। मेरे भाई हैं नवीस साहब, माशाल्लाह बड़ा कम ऐसे होता है कि एक ऑफिसर जो है वो जाए, इसकी ये इंटेग्रिटी है इनका, इनकी ईमानदारी है, इनकी ऑनेस्टी है, ये डिपार्टमेंट की सर्व है कि डिपार्टमेंट ने दोबारा इनको उसी सीट पे ला के जो है वो पोस्ट किया। बड़ी मुबारकबाद के लिए है। तो मैं गुजारिश करूँगा वो अपने ख्याल के साथ। सबसे पहले तो मैं गुजरावाला चैनल के तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सर को एक बाइज्जत तरीके से जो रिटायरमेंट के लिए एक फंक्शन अरेंज किया। ये बहुत कम होता है कि जो रिसेप्शन पे तो अक्सर बुलाया जाता है, लेकिन रिटायरमेंट पर बहुत कम लोगों को बुलाया जाता है। ये आपकी और चीफ कमिश्नर साहब आसफ इफ्तिखार साहब की मोहब्बत का नतीजा है कि आज हम एक बात जो कहने की जनरली होती है कि आप टैक्स कलेक्टर हैं, हम टैक्स पेयर हैं। इसको मैं थोड़ा सा ज़रा चेंज करना चाहूँगा। आप भी टैक्स कलेक्टर हैं, हम भी टैक्स कलेक्टर। आप पब्लिक से टैक्स लेते हैं और उसको इकट्ठा करके जमा करवाते हैं, क्योंकि आप स्टेट के पार्टनर हैं। कुछ अपने लिए इकट्ठा करते हैं, कुछ स्टेट के लिए इकट्ठा करते हैं। आप भी इकट्ठा करके जमा करवाते हैं, हम तो जस्ट देखते हैं कि जितना इकट्ठा किया उतना जमा हो रहा है कि नहीं। एक्चुअली आप भी टैक्स कलेक्टर हैं, हम जस्ट रेगुलेटर, जो ड्यू टैक्स आ रहा है वो जमा हो रहा है। इसलिए जो डिस्टिंक्शन है कि आप कह लें कि कलेक्टर आप और पेयर है, ऐसा नहीं है। आप भी कलेक्टर हैं, हम भी कलेक्टर ही हैं, बल्कि आप ज्यादा कलेक्टर हैं। हम तो जस्ट आप देख रहे होते हैं कि कितना उसका ड्यू टैक्स जितना जमा होता है। तो ये तो वैसे एक जुर्मन बात है जो मैंने कहा, लेकिन जो पूरा इधर मैं और सारे इकट्ठे आए थे इधर गुजरावाला में 10-12 दिन, और इस पीरियड के दौरान जितनी आपसे मीटिंग्स हुई, स्पेशली वाशिंग मशीन अपना दार साहब के ऑफिस में, तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि जो भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की और जो उनकी तरफ से हमें कह लें कि एक डिमांड आई, हमने कोशिश की कि उसको एमिकेबली हल किया जाए और उसके सोल्यूशन की तरफ जाए। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि गुजरावाला की जितनी कम्युनिटी है वो सब के सब लोग कोऑपरेटिव और टैक्स पेयर माइंड से रखते हैं कि वो प्रॉपर अपनी जो ड्यू ड्यूटी स्टेट ने उनको दी है तो पूरी कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे तरीके से समझा दिया जाए। तो थैंक यू वेरी मच अगेन कि आपने एक अच्छा फंक्शन अरेंज किया सर के। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया। जी मैं अभी गुजारिश करूँगा माजिद साहब से कि अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया राणा साहब। पूरे साल हो गया आपके साथ एसोसिएशन से आसिफ खान साहब ने मुझे डेब्यूट किया और सिल्क एंड रेयान, फिर वॉशिंग मशीन एसोसिएशन के साथ भी, राणा साहब के साथ भी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई। तो आप तो एक फैमिली की तरह ही आप लोगों के साथ इंटरेक्शन है। और आप चीज़ आज फेयर सर्कल तो आप चीज़ एक सब लोग नोट कर रहे होंगे
کہ آج آپ سارے ایز اے فیملی اپنے مسائل سر کو پھر سنا رہے ہیں. جبکہ ہمارا تو فیئر ہے تو اس کی محبت نظر آتی ہے اور سر کی انٹریکشن بھی شو کرتی ہے کتنی زیادہ انٹریکشن آپ ان کے ساتھ ہے. آپ تو اب بھی کہہ رہے ہیں فلامی مسئلہ. تو یہ انکریجمنٹ تھی جو کہ ایکچولی گجرا والا چیمبر کے ساتھ انہوں نے دی اور اتنی زیادہ ایسوسیشن تھی. آپ لوگ تو جب نہیں آتے تھے تو سر بات کہتے تھے کہ ڈار صاحب کو بڑا بڑے دن ہو گئے ہیں تو لگتا ہے وہ بھاگ رہے ہیں. تو یہ سر کی محبت تھی اور اس کی وجہ سے ہی ہم لوگوں کا بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن تھا. اور آج بھی اسی کا ہی یہ ایک ریفلیکشن ہے کہ آپ نے سر کے فیئر پہ سب لوگوں نے ٹائم نکالا اور سر کو بھی ریکویسٹ کی آج اور ہمیں بھی کہا. تو ہمارے لیے بھی آنر ہے اور خوشی کی بات ہے. باقی جہاں تک فیسیلیٹیشن کی بات ہے تو ایف بی آر ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ کوئی ڈفرنس کریٹ نہ ہو, ٹیکس پیئر فیسیلیٹیشن کریں. تو جو ایشوز ہیں جو رانا صدیق صاحب پہلے ہی ویسے بتا دیے ہیں, جیسے 37AA کی بات کی اور یہ کیش کلیکشن کی, یہ ایشو سالو ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو جب نیکسٹ میٹنگ ہوگی تو ہم اس میں یہ ساری تیاری کے ساتھ آ گے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ایک چیز ہم نے پہلے بھی چیز کی تھی کہ آلریڈی ہم کوشش کر رہے ہیں جتنی ایسوسیشنس ہیں وہ سر جب تھے تب بھی اس کے بعد بھی آپ لوگ ہمیشہ ویلکم ہے, آپ ضرور آئیں, تشریف لائیں اور جو ایشوز ہیں ان کو ہم مل کے حل کر سکتے ہیں. اور جہاں تک ٹیکس کلیکشن کی بات ہے, جیسے ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ بزنس چلے گا تو ٹیکس آئے گا, تو ہم کو بائی ٹیکس ڈپارٹمنٹ بائی پروڈکٹ ہے آپ کا بزنس, تو وہ آپ پھلے پھلے ہمارے لیے ملک بھی ترقی کرے گا تو ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو آج تک اس میں ہم زیادہ ایشوز ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے کہ سر فیوریبل ہے. تو سر کی ایکچولی یہ فنکشن ہے, تو بہتر ہے کہ ہم اس کو کنسنٹریٹ کریں گے ایشوز کے اوپر. بہت شکریہ جہاں صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت محبت کی اور فائنل میچ ہم سے ہار گئے. تو یہ ان کی محبت اور ہم سمجھ لیں محبت جاری رکھیں گے. اگلے نومبر دسمبر میں بھی ہونے والے ٹورنامنٹ ہارنے والے نہیں تھے. جی انشاءاللہ ہم بھی آپ سے ایسی محبت کی توقع کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہمیں فیور کیا جائے. آپ تو سر میں بھی سب سے آخر میں گزارش کروں گا ہمارے آج کے چیف گیسٹ چیف کمشنر RT گجرانوالہ جناب آصف افتخار صاحب سے جو اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی رانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. میں انتہائی مشکور ہوں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کا, ان کے ایگزیکٹو ٹیم کا, ان کے ممبران کا کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ مجھے انہوں نے ایک علمائی تقریب میں مدعو کیا. جس طرح کی میری طبیعت ہے آپ سب جانتے ہی ہیں, ابھی ڈسکشن بھی ہوئی ہے, تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگ کوئی ایشو ڈسکس کریں اور میں اس کو ایسے چھوڑ دوں چاہے میری رضائی تقریب کیوں نہ ہو. تو آپ لوگوں نے جو ایشو ریز کیے ہیں میں اس پہ پہلے بات کرنا چاہوں گا. تو وہ یہ ماشاء اللہ ہماری اپنی ٹیم بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, میں ان میں سے وقتاً فوقتاً کسی کو تکلیف دوں گا, بعد میں پھر میں خود بھی کہوں گا. تو فاروق آپ اس میں یہ بتائیں 21S کے حوالے سے جو بات ہے ذرا اس کو کھڑے ہو کے ذرا سمجھا دیں کہ یہ کیا نیا قانون آیا ہے. ایکٹ آیا تھا تو ایکٹ کے اندر یہ تھا کہ کوئی ایک انوائس کو ایشو کرتا ہے تو اس انوائس کی جو پیمنٹ ہے پیمنٹ ڈیجیٹل میتھڈ سے آنی ہے. جو لا کی زبان ہے سر وہ تو آج بھی یہی ہے کہ بینک ٹو بینک کی آنی ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز اس میں یہ تھا کہ جی قانون کی زبان آج بھی یہی ہے سر کہ جب کوئی شخص 2 لاکھ کی انوائس ایشو کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو پیمنٹ آنی ہے وہ اس شخص کے خریدنے والے کے اکاؤنٹ سے بیچنے والے کے اکاؤنٹ میں. اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کا جو کورسپونڈنگ ایکسپینس ہے اس کا آدھا ڈسلا ہوگا. یہ قانون کی زبان. اب ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب اس کی FBI نے ایکسپلینیشن ایشو کی تو اس میں اس نے کہا کہ جی کیش ڈپازٹس بھی جو ہیں اس کو بھی ہم ڈیجیٹل میتھڈ ہی کنسیڈر کریں. تو سر بات کر رہے تھے غالباً FBI یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب میں نے نہیں خریدا ہے تو میں جا کر خود 2 لاکھ جمع کرا دوں گا تو یہ ڈیجیٹل میتھڈ بن جائے گا. اس میں پیرنٹلی تو اب آپ کا مسئلہ سالو ہو گیا. یہ فردر کسی اسٹیج کے اوپر کوئی افسر کو پوائنٹ آتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ لا سے ایک ایکسپلینیشن کا تضاد ہے یا FBI کی ایکسپلینیشن کتنی بائنڈنگ ہے اس کے اوپر سر یہ چلتا رہے گا کیونکہ اس ججمنٹس ہیں کہ FBI اپنی افسروں کو کواسائڈ جوڈیشل فنکشنز کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ایڈمنسٹریٹو انسٹرکشن تو دے سکتا ہے لیکن افسر کی جو جج پاور ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا.
तो वो अक्सर अगर उस तरह का ऑर्डर करे, लेकिन मतलब मुश्किल ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली मतलब फेस ऑफ इट सर एफआईआर लेकिन चाहिए तो कैश पे जमा होगा तो वो हाँ, वो एक्सप्लेनेशन लेके 2 लाख से 2 लाख से ऊपर तो वैसे टोटल वो अकाउंट अगर 10 करोड़ पे चला जाए 8 पे चला जाए ऐसा किस ऐसा तो बात है 2 लाख बिजनेस आप मुझे बिजनेस करें इसमें क्या इसमें ये वाली बात कि जी जो लोग अपना उससे ज़्यादा का बताया थ्रेश होल्ड होगा तो उसको सेल्स टैक्स में होना पड़ेगा। कोई भी टैक्स पे 2 करोड़ को क्रॉस करता है सामने से तो जबरी को सेल टैक्स सर्टिफिकेट होगा। ये आपकी जो शायद उसमें पढ़ के मुझे डिसीजन बताया वो ठीक है अगर तो इसमें आप रेफर करते हैं कि सेक्शन का बता दे रहे हैं वैसे तो कोई बंदा जो टैक्स में सप्लाई करता है उसमें होना जबरी वो यहाँ का होना यार ये चेयर आगे कर देना इनको आगे सर चेयर आगे कर दे आवाज नहीं आ रही। और ये था कि जो सेल टैक्स रजिस्टर था और नेट दे रहा है वो तो रजिस्टर्ड हो 2 करोड़ से ऊपर जाता वो तो रजिस्टर्ड नेट की रिटर्न दे रहा है वो छोड़ दिया रजिस्टर्ड ही है 2 करोड़ से ऊपर जाता है उसका सेल टैक्स मैं अपना सवाल क्लैरिटी के साथ नहीं, एक बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, अब वो चाहे वो नील दे चाहे 2 करोड़, अब सवाल क्या है? एक साल तमाम रूप से काम छोड़ के कोई और बिजनेस कर दिया प्लास्टिक का कर लिया वो अगर बैंक में जाता है और 2 करोड़ को क्रॉस करता है तो उसका पुराना एंटी सेल टैक्स नंबर का वो बहाल हो जाएगा। ऐसी सर कोई बात नहीं ये ना एक और मसला आप देखें जब 21 ऐसा आया ना तो बहुत सारे आपने व्हाट्सएप पे देखे होंगे कि जी इतने बैंक में वैसे जमा कराएंगे तो 21% टैक्स आ जाएगा 24% 26 वो सारे व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक मुकम्मल नहीं वैसे ये सर की जो बात है ना ये ही वैलिड है इस पे है ये कह रहे हैं कि पुराना सेल टैक्स रजिस्टर्ड अपना बिजनेस वो बंद कर चुका है लेकिन इन्फॉर्म नहीं किया वो जब उसने दोबारा ट्रांजैक्शन किया तो उसका वो पुराना जो टैक्स है वो इनकम टैक्स दे रहा है सेल टैक्स इन्फॉर्म से सर सेल टैक्स नहीं लगता इन्फॉर्म बाकी ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ मैं अपने लायर के बेस पे कर रहा हूँ ये नहीं कि मैं व्हाट्सएप पे देख के कर रहा हूँ मुकम्मल उन्होंने एक ऑक्सीजन मुझे बताया गया है मैं फिर एक दफ़ा आज उनके पास चला जाता हूँ ये सारी बातें मैं सोशल मीडिया से कर रहा हूँ अगर आप में डालेंगे तो फिर आप फर्दर गुजारिश ये है कि मैं छोटी सी वैसे ही एक लाइटर नोट कर दूँ आप थोड़ा सा वकील साहब के साथ बैठे 2 किताबें होती है एक डराने वाली एक बचाने वाली आज मेरे ख्याल में उन्होंने डराने वाले सफ़े आपके सामने खोले हैं कोई बात नहीं बचाने वाले खोलने में तो कोई मसला नहीं है मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसमें इस तरह है कि जो एक सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है चाहे वो पुराना कोई भी काम कर रहा हो या नया कोई भी काम कर रहा हो उसने तो डिक्लेयर वही करना है जो वो काम कर रहा है उससे गरीब वाले कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहा है वो कर रहा है तो उसको तो वैसे भी किसी भी हवाले से किसी भी चीज़ का ना खौफ है ना कुछ है उसको क्यों डिक्लेयर ज़बरदस्ती उससे कोई गवर्नमेंट डिक्लेयर करवा नहीं सकती जो काम उसने ना किया ज़बरदस्ती कोई टैक्स भी नहीं दे सकती जो उस पर बनता है तो वो थोड़ा सा सवाल मजीद क्लैरिटी से दिशा के बाद में क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे फारूक साहब जो है डिप्टी कमिश्नर है मैं पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके जिस तरह हमारे पास होता है मैं जुलाई में ही पूरे अफसरान को ये नई अमेंडमेंट से मुतारफ कराने के लिए प्रेजेंटेशन क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं तो ये द पर्सन जिसने सारी प्रेजेंटेशन की थी तो इज वेरी वेल वर्स्ड बाकी आपने इसमें कोई एक ये जो बात अभी डिप्टी कमिश्नर साहब ने डीसी साहब ने की है यही सेम बात चेयरमैन एफसीआर के साथ मीटिंग थी तो मैंने निगरानी साहब की तरफ से क्वेश्चन किया तो सेम लफ्ज़ बताया आप 10 करोड़ भी लेके जाए आईडी दे आपकी वो ट्रांजैक्शन जो है वो उसके अलावा ये जो बात हुई हमारे से 37AA की और एक इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डाल दो तो मैं सर आपके लॉयर आपको कह रहे हैं कि वो 21S करता है गाइड कह रहे हैं मैं वो अपने नॉलेज के लिए कहा ये अच्छी बात है वो जो एक दफ़ा नया ऑर्डर दे ये बाकी सब सर ऐसे है कि 37A हमारे लॉ में सेक्शन हमेशा से था और इसमें अरेस्ट की पावर भी हमेशा से रही है 37AA जो है आप वो सब था उसमें अक्सर बगैर परमिशन के जाकर भी अरेस्ट कर सकता था फाइनेंशियल लिमिट बिजनेस नहीं 37AA इस वक्त एक्ट का हिस्सा नहीं
हमारे लॉ का हिस्सा नहीं है, वो बिजनेस कम्युनिटी के एहतजाज पे फॉर वट एवर रीजन गवर्नमेंट को ठीक लगा, गवर्नमेंट ने उसको लॉ का हिस्सा नहीं रखा। अब 37A को जरूर बदला, उसको चेंज किया, और उसकी ये खास लिमिट के ऊपर जाकर है वो ये कि पहले इसमें 6 महीने की एक इन्वेस्टिगेशन हो गई, कमिश्नर को रिपोर्ट पेश हो गई। अगर कमिश्नर साहब समझते हैं कि बात ठीक है तो फिर वो फर्दर उसको टाइम देंगे, वो 60 दिन में अफसर इंक्वायरी करेगा, ड्यूरिंग इंक्वायरी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर भी टैक्स फ्रॉड ऊपर होगा तो फिर वो जाकर अरेस्ट कर सकता है। लेकिन वो पावर भी है कि 200 मिलियन से ऊपर का टैक्स फ्रॉड होगा। दूसरा ये कि वो जाके पूछेगा, अप्रूवल लेगा, वो 3 उंगली कमेटी से लेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो जाकर किसी को, इसमें 8-9 महीने गुजर चुके होंगे, बहुत सारा टाइम होगा। जो 37AA का ये था कि उसमें अब्रप्ट अरेस्ट वाला एक खतरा है, ये वहाँ नहीं है। इसमें डेफिनेटली अगर तो किसी ने टैक्स किया नहीं है तो मसला कोई नहीं किया तो फिर जाहिर है कि थोड़ा सा डिपार्टमेंट ने नहीं है। तो ये इशू भी सेक्शन सारे मैनेजर लॉ में पावर टू एस सेक्शन लॉ में था, थोड़ा सा उन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन आपस कर दिया, उसकी जबान स्ट्रीमलाइन कर दी है, ये उसकी इसमें मैं थोड़ा मज़ीद आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जो सेल्स टैक्स एक्ट था उसमें जो 37A का सेक्शन है जिसमें कोई भी FIR अगर करनी होती थी तो 37A के तहत कार्रवाई शुरू की जाती थी। हिस्ट्री में चले जाएँ तो उससे पहले जिस तरह ये फ़र्क नहीं लगा, 37AA का सेक्शन था जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर के पास इख्तियार था कि उसको किसी भी हवाले से जज से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, देर एंड देन वो खुद अरेस्ट कर सकता था, चलान ले सकता था। वो फिर हाई कोर्ट ने, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर्स हैं तो ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया था जिसके बाद इसको डिलीट कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया था। और जो पुराना आज की डेट में 37A चल रहा था वो यही चल रहा था कि आपने कोई फेक इनवाइसेस का इंक्वायरी की, कोई केस बनाया, इंक्वायरी की बुनियाद पर आपने उसी वक्त अरेस्ट किया और आपने FIR लेके तो रिमांड पे पर्सन को ले लिया। इसके जो चेंज इसमें क्या आई है तो जाहिर बात है कि चेंज के बाद हम घबराए हुए हैं कि शायद पता नहीं हर एक को अरेस्ट जल्दी कर लेंगे या कर सकते हैं। उस हवाले से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जो नई अमेंडमेंट आई है इसमें फ़कर आप जितनी मर्जी इंप्रूवमेंट्स कर लें मज़ीद चेक्स लगाने की, ये पहले वाले इख्तियार को इन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। ये आपकी फेवर में है, चैम्बर की फेवर में है, बिजनेसमैन की फेवर में है। अब किस तरह फेवर में है बता रहा हूँ, वो इस तरह फेवर में है कि पहले भी मैंने बताया कि जी मेरे पास एक अफसर के पास इंक्वायरी आई कि जी ये फेक यूनिट है, ये वो बंदे ने फिजिकल वेरिफिकेशन की और उसकी 2-4 फेक इनवाइसेस को मेरी बात पता लगा था ये फेक इनवाइसेस जहाँ से जनरेट हुई थी वो तो यूनिट एस्टैब्लिश नहीं था, उसने जो इनवाइसेस दी थी इनको फेक दी थी और ये एग्जिस्ट भी नहीं करता। इसका मतलब मुझे तो ये कन्फर्म हो गया कि ये फेक है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं उसके ऊपर FIR उसी वक्त दर्ज कर सकता हूँ। FIR दर्ज की, जाके जज के पास जमा कराई और उस बंदे को अरेस्ट पहले कर लिया या बाद में शुरू कर लिया, तो ये बहुत इमीडिएट एक काम। अब इसमें काम में 2 चीज़ें थी। एक चीज़ ये थी कि हमारी जो इंटेलिजेंस वाले हैं वो ये काम कर रहे थे और यही काम जो है वो RTO वाले भी यही काम कर रहे थे, LTO वाले भी यही काम कर रहे थे, डबल साइड पे काम चल रहा था। एक हमारे पास फिर ये जब लिटिगेशन स्टार्ट हुई तो उसमें फिर एक ताज इंटरनेशनल का बड़ा मशहूर एक केस आ गया, उसने कहा कि नहीं जी जब तक ये असेसमेंट नहीं होगी उस वक्त तक आप किसी भी बंदे के खिलाफ FIR वाली कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। अब जिस वक्त ये प्रोविजन आ गई कि जब तक कि आप असेसमेंट नहीं करेंगे और उसके बाद उसको गिरफ्तार करना है, तो उसमें अब इशू ये था कि हो सकता है जब तक असेसमेंट हो वो जो है पूरा टैक्स फ्रॉड करके भाग जाए। अब जब वो भाग ही है तो उसको असेसमेंट भी करने का फायदा क्या होता है। उसको फिर कवर करने के लिए समझ लीजिए 37 और 37AA ये पाए। इनकी स्ट्रीम क्या है, इनकी स्ट्रीम ये है कि जिस कहीं भी आपको अगर अब टैक्स फ्रॉड का अगर कोई किसी ने केस करना है तो वो डिफरेंट स्ट्रीम है, वो अफसर ने उसको अलग लेके चलना है। और अगर असेसमेंट में कोई टैक्स कम दिया गया है किसी भी वजह से वो एक अलग स्ट्रीम चल रही है। अब ये 2 स्ट्रीम्स डिफरेंट हो गई हैं। जिस आदमी ने ये चीज़ की टैक्स फ्रॉड का केस है वो 37AA के वाले से जब शुरू करेगा तो वो उसको एज इंक्वायरी सबने शुरू में बताया कि ये फिजिकल वेरिफिकेशन है, उसकी दूसरी फेक इनवाइसेस है, वो तमाम चीज़ें जिस तरह पहले भी करता था अब भी उस तरह ही करेगा। और वो इंक्वायरी करने के बाद या उसको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ये टैक्स फ्रॉड मैंने इस्टेब्लिश कर लिया है, फिर वो अपने कमिश्नर को लिखेगा कि भाई मैं इसको इंक्वायरी को अब मैं इन्वेस्टिगेशन में चेंज करना चाहता हूँ। और जब इन्वेस्टिगेट और अच्छा इसमें एक जो चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए वो ये है कि इंक्वायरी में ये चीज़ पाबंद है कि जिस बंदे के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं आपने उसको सुनना है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि जब सुनने के लिए आपको 1 नोटिस 2 नोटिस 3 नोटिस जाएंगे और जाहिर बात है कि जो बंदा अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है उसे तो आना ही आना जो मर्जी कर ले। जब उसने आना है उसने एक्सप्लेन करना है तो ये 100 में से 99% जो जेन्युइन
بیٹھا ہوا ہے, چاہے اس نے غلطی سے کوئی فیک انوائس لے بھی لی ہے لیکن وہ خود جرمن ہے, اس کی انکوائری میں سوائے اس کے کہ آپ یہ ٹیکس پیمنٹ کر دیں, اس سے زیادہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا, اس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ایشو اس کا ہے جو انکوائری میں نہیں پیش ہوگا اور یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ بھئی یہ بالکل ہی فیک ہے, یہ جتنا بھی ٹیکس اس کے ذمہ پڑ رہا تھا نہ اس نے پے کی اور بھاگ بھی گیا, اس کا مطلب ہے کہ اب یہ انکوائری ثابت کرتی ہے کہ بھئی یہ اور اس میں کوئی آپ سمجھ گئے کہ کوئی اس میں ہے ہی نہیں, کہ جب بندہ ہی موجود نہیں ہے تو پھر کیا کرے, افسر کیا کر سکتا ہے. تو اس سٹیج پہ آپ یہ یقین رکھیں کہ جس کی بھی اگر کوئی انکوائری میں اگر اس حوالے سے 37AA بھی شروع ہوگی تو اس کو سنے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ انکوائری انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہو سکے. تو اور جو بندہ کام کر رہا ہے, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, چاہے اس نے فیک انوائس لے بھی لی ہے, اس کو پھر بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فیک انوائس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, نادانستہ وہ لے سکتا ہے, اس کو کیا پتا اگلا کیا کام کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. ٹیکس میں ہمیشہ یہ چیز لکھی جاتی ہے بونا فائیڈی اور میلا فائیڈی, کہ یہ انوائس اس نے بونا فائیڈی لی ہے یا اس نے میلا فائیڈی لی. میلا فائیڈی کے لیے کئی چیزیں اسٹیبلش کرنی پڑتی ہیں. میلا فائیڈی اسٹیبلش اس طرح سے ہو نہیں سکتا, جب آپ بزنس مین لے رہا ہوتا ہے نہیں وہ اچھے نتیجے سے لے رہا ہوتا ہے, تو بونا فائیڈی ثابت ہو جاتی ہے. جب میں لی ہے بندہ جس میں ایکٹیو ہے, ہر چیز موجود ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں اس کے بزنس کو جا کے کیسے چیک کروں, نہ میں اس کی پریمیسز بھی جا کے چیک کروں گا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا, مجھے کیا پتا. میں نے دیکھا اس کا NTA نمبر ہے, اس کا STR نمبر ہے, اس کی ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے, یہ میری بونا فائیڈی ہے کہ میں نے یہ چیزیں دیکھ کے لی. تو میکسیمم ڈپارٹمنٹ اگر آپ کو کنٹیسٹ کرے گی کہ یہ چلیے, لیکن وہ تو جنرل نہیں تھا, اتنی ٹیکس نہیں ہوا تو آپ جمع کرا, وہ پھر آپ جانے ڈپارٹمنٹ جانے جمع کرانا نہیں کرانا. لیکن اس میں FIR کا کوئی تصور, کوئی گرفتاری کا کوئی تصور نہیں. تصور وہاں آئے گا جس وقت وہ پیش نہیں ہوگا اور وہ چیز ثابت ہو رہی ہوگی کہ نہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ ساری فیک انوائسز ہیں اور اس کام میں ملوث ہے. اچھا, ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی, ابھی یہاں سے اس انکوائری کو کنورٹ کیا جائے گا انویسٹیگیشن کا. انویسٹیگیشن میں اختیار ہوتا ہے گرفتار کرنے کا. اب انہوں نے یہ پوزیشن رکھی, جب انویسٹیگیشن میں جب وہ چیز کنورٹ ہو جائے گی تو دوبارہ پروسیس ریپیٹ کیا جائے گا, ڈپلیکیٹ ہوگا, وہی چیز ہوگی, دوبارہ بلایا جائے گا. اور یہاں پر وہ چیز ہے جو ہم بات کرتے ہیں کہ 3 ممبرز کمیٹی بن جائے گی. 3 ممبر کمیٹی جو بیٹھی ہوگی اس میں آپ کے نمائندے بھی بیٹھے ہوں گے اور ظاہر بات ہے سرکار کے نمائندے بیٹھے ہوں گے, اور اس انویسٹیگیشن کو جس کو کمشنر نے انکوائری سے کنورٹ کیا ہوا اپروو کر کے انویسٹیگیشن کے اندر, وہ انویسٹیگیشن والے اپنی دوبارہ سے رپورٹ بنا کے اس کمیٹی کے سامنے رکھیں گے, یہ دیکھیں گے یہ بندہ ہے, یہ فراڈ ہے اور ہم اس کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کمیٹی کے سامنے جب رپورٹ پڑی ہوگی, فار ایگزامپل آپ میں سے جو بھی ریپرزنٹیٹیو ہوگا, سر ہوں گے جب پڑھیں گے کہ یار یہ بندہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے, اپنی جگہ پہ یہ فیک میسج یوز کی ہوئی ہے, اس کو 6 دفعہ بلایا واپس نہیں آتا, تو ظاہر بات ہے یہ بھی پھر اس میں شامل ہوں گے, ہاں یار اس کو ضرور آپ اریسٹ کرنا چاہتے تو کر لیں. اور اس میں لکھا ہوگا کہ نہیں بندہ میرے پاس انکوائری میں آیا تھا, اس نے یہ جواب دیے تھے, اپنا دیے تھے, یہ دیے تھے, یہ کہہ سکتے ہیں یہ اس کو آپ کیوں اریسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو تمہیں لگ رہا ہے جانور ہے اور یہ باقاعدہ چیمبر کا ممبر بھی ہے, اور یہ بندہ تو کبھی اس طرح ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ فراڈ کر رہا ہے. اس سے نادانستہ کوئی ایسی چیز ہوگی لین دین کے اندر, تو ظاہر بات ہے کوئی FIR نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے کہ آپ کی کمیٹی جو ہے, جو ممبران بھی ہوں گے, اس کی بیس پہ دوبارہ اس کو دیکھا جائے گا. تو چیکس بڑھتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو اریسٹ کرنے کا مسئلہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کے اختیارات یا ڈپارٹمنٹ اختیارات کو کافی حد تک کم کیا گیا. تو یہ اس کے بعد یہ ہوگا جب وہ اگر تو یہ سمجھ گئی کمیٹی کہ بھئی واقعی نظر آ گیا کہ یہ بھی فراڈ ہے, تو ظاہر بات ہے وہ پھر اپروول دے دے گی. وہ جو اپروول دے دے گی تو ظاہر بات ہے پھر اس کو اریسٹ کیا جائے گا اور پھر اس کا چلان جمع کرا دیا جائے گا. ایک طریقہ یہ ہوگا. ایک طریقہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کے اندر ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ اپنے انکوائری تو انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہو گئی ہے, لیکن یہ بندہ بھاگ جائے گا جب تک ساتھ کچھ نہیں کرے گا. اس کیس میں یہ پھر جج کے پاس جا کے تو وارنٹ لے کے پھر اس کو اریسٹ کر سکتا ہے. یہ دوسری اسٹریم ہے. تو لیکن یہ چیز اگین پھر وہی استعمال ہوگی جہاں وہ انکوائری مکمل ہو چکی ہوگی, ایک دفعہ کمشنر سیٹسفائڈ ہو چکے ہوں گے, انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہو چکی ہوگی, انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہوگی. لیکن وقت کی پیش نظر کے بھی وقت کم ہے, کمیٹی کی میٹنگ میں ہو سکتا ہے 2 ہفتے لگ جائیں, 4 ہفتے لگ جائیں, ہمیں تھوڑی سی ایمرجنسی ہے, ہم اس پر سیشن جج کے پاس جائیں, تو سیشن جج اس کو سنے گا, ظاہر بات ہمارا جو کسٹم جج ہے سنے گا, اس کے بعد وہ قبول دے گا. مطلب یہ پروسیجر اس طرح سے ہم چلتا ہے. تو اس میں کوئی گھبرانے والی تو کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں بالکل. مطلب یہ لا جو بھی آ رہا ہے یہ آپ, اچھا اب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہوا کیا, میں آپ کو ویسے مطلب بتا دیتا ہوں جو کیونکہ میں تو چیزوں جو ہوتی ہے میں نے ہمیشہ جو ہے جب تک میں آ رہا ہوں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ سر بیٹھے ہیں سمی صاحب بھی, میں پہلے کہتا تھا پہلے آپ ایجوکیٹ ہوں, میرے سے یہ چیز
ڈن کریں کہ یہ قانون ہے یا نہیں ہے. ٹیکس ہم بعد میں لیں گے آپ سے. یاد ہے ہم نے بھی اپنے آپ کے ساتھ بھی ریحان والوں کے ساتھ بھی ہماری ہمیشہ یہی بات ہوتی رہی ہے کہ یہ پریزنٹیشن ہم دیں گے آپ کو پورا قانون سمجھائیں گے. اب ہمارے سے ڈبیٹ کریں, اپنے لوائرز لے کے آئیں, سب کو لائیں, ہم پہلے جانیں گے یہ قانون ہے یا نہیں. رئیس والوں نے کہا جی آج تک تو اس پر ٹرانس ٹیکس ہی نہیں لگا تو آپ کیسے لے رہے ہیں. تو میں نے کہا جی اس کو چھوڑیں, آج لے رہے ہم جتنا قانون ہے ہی نہیں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو سارے بیٹھے, صاحب نے ایگری کیا, 10 میٹنگ ہماری لیسی ہوئی. اس کے بعد ماشاء اللہ کے ساتھ ہم نے جو بھی تعاون کر کے بڑی امیکیبلی چیزوں کو ریزالو کیا. تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ والی بھی کہ یہ ایشو شروع کیسے ہوا, مطلب آپ لوگوں کی گھبراہٹ کیوں شروع ہوگی اور بندے بھی یہ چیز ہوئی کیا. ایف آئی آر آج تک جتنے بھی کیسز میں ہوئی ہیں اگر آپ ایگزامن کریں گے, کسی کو ایگزامن کیجیے گا, میں جو شروع میں ریپیٹ کی ہے بات, ایف آئی آر کرنا اتنا آسان کام نہیں. ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے, آپ جتنے بزنس مین ہیں ان پہ کسی پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. وجہ ایف آئی آر کرنے کی بڑی کوجنٹ ریزن ہونی چاہیے. تو میں جو آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ فزیکل ویریفیکیشن میں کچھ جگہ موجود نہیں ہے, اور اس نے جو انوائس ایشو کی ہے اس کے پاس پیچھے سے کوئی انوائس نہیں. کوئی بزنس مین یہ کام نہیں کر رہا ہوتا جو جنرل بزنس مین ہے, جو چیمبر کے ممبر ہیں یا کوئی آلریڈی بزنس مین ہے. یہ کام وہ کرتے ہیں جو فراڈسٹر ہوتے ہیں, جنہوں نے شناختی کارڈ کسی اور کا استعمال کیا ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کل کو میرے پہ ایف آئی آر ہو جانی ہے. جب میرے پہ ایف آئی آر ہو جانی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے نام ظاہر کرنے کی. میں نے تو انوائسیں جعلی ایشو کرنی ہے اور بھاگ جانا ہے. باقی وہ جانے جس کا شناختی کارڈ ہے نہ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں کون اور کون نہیں. تو ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی بہت آسان کام تھا کہ فوری طور پہ اور بے شمار جنرل انوائس دینے کے لیے بے شمار جعلی کمپنیاں بنائی جاتی ہیں, جعلی یونٹس بنائے جاتے ہیں تاکہ ایک سے دوسرے کو دیا وہ بھی جعلی, نہ اس کی فزیکل وہ لوکیشن میں کہیں کھڑا ہوا ہے نہ اس جگہ کہیں کھڑا ہوا ہے. اور کرتے کرتے آخر میں جا کے کسی بزنس مین کو انہوں نے جا کے انوائس دے دی, اور سارے پیچھے سے ایکٹیو چل رہے ہوتے ہیں سسٹم کو فراڈ کرتے ہوئے. وہ ایکٹیو اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے شناختی کارڈ مجھے, مطلب میں آپ کو ایک جنرل چیز سمجھاتا ہوں. دیکھیں مطلب میں جس وقت 2011 کی بات ہے, ہم سے انکم ٹیکس کے اندر 2011 میں آئی آر ایس بن گئی, سیلس ٹیکس ہمارے پاس آ گیا, میں انٹیلیجنس میں ایز اے ڈائریکٹر آ گیا, میرے پاس سسٹم پہ سیلس ٹیکس کا ایکسیس آ گیا. ایسے ہی بیٹھے, پھر مجھے فرسٹ ٹائم سمجھ لگی, ظاہری بات ہم نے جب کام شروع کیا کہ یہ جعلی انوائسز بھی ہوتی ہیں, فیک انوائسز ہوتی ہیں, چلتی رہتی ہیں. یہ آپ کی بات اب آنے لگی ہے کہ یہ کیسے بنتی ہیں. تو اس وقت میں نے سوچا کہ یار یہ جعلی انوائسز تو جیسا میں نے ذکر کیا نا, کسی کا شناختی کارڈ گم گیا یا مل گیا یا کچھ ہو گیا یا کسی کے نام پہ لے لیا نمبر 1. تو میں نے اپنا ایسے ہی دیکھا گیا کہ ہلے گلنے میں شروع کیا. میں تو ہوتا نا میرے پاس ایکسیس ہے, بٹن دبا کے میں ایسے دیکھ لی, پورے پاکستان کا میرے پاس ایکسیس ہے. تو میں نے ایسے ہی اپنا نام ڈالا, یار میرے نام پہ کسی نے کوئی فیک بنائی ہے چلائی ہے نہیں تھی. میں نے اپنی وائف کے نام پہ ڈالا نہیں تھی, بیٹے کے نام پہ ڈالا نہیں تھی. والدہ لاہور رہتی تھی, میں کراچی میں تھا. میں نے والدہ کے نام پہ ڈالی, دیکھا کمپنی بنی ہوئی ہے, اس میں 16 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہوئی ہے. اور 16 کروڑ کی ٹرانزیکشن مطلب مجھے نہیں پتا, میری والدہ تو بزنس ہی کوئی نہیں کر رہی, وہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. تو میں ان کے نام پہ اکاؤنٹ ہی بنا ہوا ہے, تو انہیں کے نام پہ کمپنی بھی چل رہی ہے, سیلس ٹیکس انوائسز بھی ایشو ہو رہی ہیں. پھر میں نے جب ٹوٹل کیا, جب ظاہر بات ایگزامینیشن شروع کرتی اس کی, وہ پتہ لگا کہ 16 کروڑ کی تو ابھی تک ٹرانزیکشن ہو چکی تھی. تو والدہ کو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, ظاہر بات ہے وہ تو سارا مجھے پتا ہے. پھر مجھے یاد آ گیا کہ والدہ کا اتوار بازار میں ایک دفعہ 2004 میں بات کروں 2011 کی 2004 کی, 2004 میں تمہارے پاس سیلس ٹیکس نہیں تھا. تو میں نے ان کا جو اوریجنل شناختی کارڈ اتوار بازار میں گم گیا تھا, اس کی ایک رپورٹ لکھوا کے تو جمع کرا دی ہوئی تھی. تو مجھے تسلی تو تھی کہ یہ رپورٹ جمع کریں گے جعلی شناختی کارڈ, ہمارا تو شناختی کارڈ اوریجنل گم ہو گیا. لیکن اس کی پھر ظاہر بات ہے, میں خود ایڈیشنل ڈائریکٹر تھا, کیس بھی میرا تھا, تو یہ تو میرے لیے بڑا ایک ذاتی کیس تھا میرے لیے کہ میری والدہ کے نام پہ ایک کمپنی فیک بنی ہوئی. وہ پھر انویسٹیگیشن میں نے ڈائریکٹلی اس کو خود لیڈ کیا. لیڈ میں نہیں کرنا تھا کیونکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر میں تھا. میں نے جب اس کا ڈاٹا نکالا, اس کا دیکھا, میری بینک سے ڈیٹیل منگوائی, جس بینک میں اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا وہ وہاں پہ اس زمانے میں میرا خیال ہے کہ کہیں پی سی ایچ ایس جو بھی علاقہ تھا ادھر تھا. میں خود اپنی ٹیم کے ساتھ اس بینک میں گیا. اس بینک میں سے پوچھا کہ یہ اکاؤنٹ ہے آپ نے کھولا ہوا ہے, اس کی ہم نے جو ہے نا وہ اکاؤنٹ اپنی فارم اور وہ چیزیں دکھائیں گے. انہوں نے جب دکھائی تو اس میں مجھے والدہ کے جعلی سائن ہوئے. تو میں نے کہا یہ اکاؤنٹ کس نے کھولا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے آپریشن مینیجر اس نے کھولا ہے. اس کو میں نے پوچھا جی آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان خاتون سے؟ کہتے جی ہوئی تھی. اچھا وہ لاہور میں ہم کراچی میں؟ میں کہا اچھا. میں کہا آپ خود ملے تھے؟ کہتے جی میں خود ملا تھا.
میں نے کہا جی کس طرح؟ کہتے جی وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک اور کوئی اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، ان کی یہ بہن ہے، اور نام سے بتایا میرے پاس، میں جانتا تھا اس کو میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ میری بات ہے. تو میں نے کہا کہ جی اچھا، وہ کہتے ہیں جی ان کا اکاؤنٹ تھا، انہوں نے کہا میری بہن ہے، اس کے نام میں نے اکاؤنٹ کھولنا ہے، تو وہ ہمارے پرانے کلائنٹ اور بینک کو تو پیسے ڈپازٹ چاہیے ہوتے ہیں، وہ ڈپازٹ جہاں سے بھی تھے اس کو دے رہے تھے جو بھی کاروبار کر کے. تو میں نے وہ جب کھولا تو میں کہتے لیکن آپ کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ جب تک آپ ان کو دیکھیں گے نہیں اس وقت آپ اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے، یہ تو بینک کی پالیسی ہے، مطلب اس کو تو آپ بریچ نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں جی میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری والدہ پردہ کرتی ہیں، آپ جو ہے میرے گھر تشریف لے ہیں، میں آپ کی وہاں سے ملاقات کرتا ہوں، یہ بینک وہ نہیں آنا چاہتا. میں کہا پھر کیا ہوا؟ آپ گئے تھے؟ کہتے جی میں گیا تھا. تو کہتا جی میں گیا ہوں جا کے. میں نے پھر کیا ہوا؟ کہتا جی میں گیا ہوں جا کے، تو انہوں نے مجھے بیل دی ہے، میں نے ڈائننگ روم بٹھا دیا ہے، تو میں ڈائننگ روم بیٹھ گیا ہوں، تو ان کا میں بہن کو لے کے آتا ہوں. تو اس کے بعد جناب ادھر چلے گئے ہیں، تو جس طرح یہ ڈائننگ روم ہے ساتھ ہی ڈائننگ روم ہے، وہ چیئرز لگی ہوئی ہیں، تو ایک خاتون با پردہ اس طرح آئی اور آ کے بیٹھ گئی. تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح یہ ہے میری بہن، جو میری ماں کا نام ہے طلعت افتخار، یہ طلعت افتخار. وہ پھر میں نے اس کو آخری کرٹیکل سوال کیا، تو میں نے کہا یہ تصویریں تو مطلب شناختی کارڈ پہ لگی ہوئی ہے، تو آپ نے ان کا چہرہ دیکھا؟ یہاں وہ کہتے ہیں سر آپ کو پتہ ہے مسلمان ہے، یہ ایک بندہ ہے مجھے گھر بھی لے کے آ گیا ہے، اس کی بہن ہے اور وہ باپردہ ہے، تو مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں کہوں کہ آپ چہرے سے یہ اٹھائیں تاکہ میں بچہ دیکھ سکوں. مجھے یقین آ گیا کہ میں گھر پہ آ گیا. تو یہ اس طرح سے ان کا اکاؤنٹ کھلا. ہم بات کو سمجھ لیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جعلی اکاؤنٹ آپ پوچھتے کیسے کھلتے ہیں کہ جعلی برحال مقصد اس کیس کو میں نے کھول کیا، پھر اس بندے کو ریسٹ میں نے کھول کیا، پھر میں اس کے گھر کے ہم نے بعد ناکہ لگوایا، پھر اس کے بعد اس کو پکڑا، پھر اس کے خلاف کیس کیا، پھر اس کو سزا دی. تو اچھا بات یہ تھی کہ فیک میسج اس طرح سے ایشو ہوتی ہے، فیک جنریٹ اس طرح سے بنتی ہے، اور اس نے وہ جو ایڈریس دیا وہ کچھ بھی نہیں تھا، شناختی کارڈ کسی اور کا تھا. کل کو پکڑے بھی جائیں تو اس نے پکڑا جانا ہے، وہ تو غلط بات ہے، ہم نے پوری پکڑ لی نا کہاں سے کہاں تک یہ بندہ پیچھے تھا. تو یہ جو چیزیں یہ اچھا یہ ساری جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ یہ ایف آئی آر ہوتی صرف اور صرف ان یونٹس کے اوپر. کسی بھی آپ دیکھیں گے چاہے وہ سیمنٹ ہو، چاہے وہ شوگر ہو، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو، چاہے کوئی ہو، کسی آپ یہ دیکھیں گے ڈائریکٹ کسی مین بزنس مین کے اوپر ایف آئی آر ہوئی، اس کو ہمیشہ اس ایف آئی آر میں ایز اے بیٹر ڈالا جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو الٹیمیٹلی ایڈوائس کی نا، کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی فیک ہے، یہ بھی فیک ہے، پیسے تو اس نے نہیں دے، بھی بھاگ گیا، یہ اریسٹ بھی ہو جائے گا، تو پیسے یہ تو ہے ہی کسی اور کے نام پہ، یا غریب آدمی ہے، کسی کا ملازم ہے ایسے ہی جس نے اس کے نام پہ چلا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی جو قانون کہتا ہے کہ جی آپ اس پوری چین میں جس سے بھی پیسے لے سکتے ہیں آپ لے. تو الٹیمیٹلی وہ جب وہ فائنل بزنس مین پہ وہ پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی آپ پیسے جمع کرا دیں، وہ پیسے جمع کرا دیتا ہے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جنرلی پیسے پیچھے جمع ہی نہیں ہوئے ہوتے. تو یہ اس لیے تھا کہ آپ کو 37AA سے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. باقی آپ کے ممبر اس میں شامل ہوں گے، اور اس میں اتنے چیکس ہیں کہ آپ کو جنرل بزنس مین کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت ہے. یہ فیک والی جن ہوتی ہے. ہوا یہ کہ جب وہ فائنانس منسٹر صاحب آئے ہمارے چیئرمین سے، انہوں نے جب ڈسپلے کیا، اور اس میں جب ظاہر بات ہے کہ کچھ کیسز کو بھی انہوں نے ذکر کیا، الٹیمیٹلی ان تک پہنچی ہوئی تھی، اور پھر ایک ہمارا قانون آ گیا کہ سی ایف او یا چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹلی رسپانسبل ہوگا، تو چیزیں بہت ہائیک میں چلی گئی. وہ سارا بندہ پریشان ہو گیا. تو حالانکہ انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں ہونا اس کمپنی کو جو فیک تھی اس کے لیے سارا قانون ہی بیسکلی بن رہا تھا. تو یہ سب 37 ایک نمبر کے حوالے تھے جو آپ نے کہا. میں نے کافی کوشش کی اس کو لیبریٹ کر دوں تاکہ آپ کی جو وریز ہیں وہ ختم ہو جائیں. باقی تو امپرومنٹ جس طرح آپ لوگ چاہ رہے ہیں اس مزید اور ہوتی جائے گی. اور سوال کسی کا ہو یا آپ کا ہو تو موسٹ ویلکم. جناب نے فرمایا کہ تاریخ کے حوالے سے تو جناب کا مجھے فون آیا تھا، تقریباً 15 سال سے ڈیفالٹر تھا، 30 ملین کا ڈیفالٹر تھا شاید. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھ لیں اگر کوئی بات ہوتی. پھر میں نے رانا صاحب کو وہ کیس دے دیا تھا، انشاءاللہ حل بھی ہو گیا تھا. تو میں ان کی یہ بھی تعریف کرتا ہوں کہ اس کا ایف آئی آر کے آرڈر تھے ان کے پاس، پھر بھی انہوں نے پیامبر کو انوال کیا. یہ ان کی مہربانی ہے، اس پہ کلیکٹنگ. ہمیں یہی تھا نا کہ جنرل بزنس مین ہوتے ہیں وہ کہیں دفعہ نہیں کہتے آ سکے، تو وہ ظاہر بات ہے کہ معزز ارکان ہیں سارے، کہ کوئی غلطی نہ ہو. تو چیمبر کا ہمارا لزون ہی اس طرح ہے کہ ابھی جب ایک بات ان سے کریں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ پھر بعد میں جو ہمارے پاس ہیں پہلے کتنے بات کر لیں. جب یہ ہاتھ اٹھا لیں گے تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے بھی کچھ نہیں ہے، وہ جہاں مرضی جائے. تو جب اگر آپ لوگ اس میں سپورٹ کر دیں گے پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہاں ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی، اس ہمارا بھی ٹائم ضائع ہونا ہے. تو آپ لوگ تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس کو بھی شرمندگی ہوگی
कि पूरे मतलब चैम्बर वाले कह रहे हैं तो मैं इस मसले को रिजॉल्व करूँगा, हमारा भी फ़ायदा उसके बीच में और आप लोगों को भी फ़ायदा उसके बीच में। तो मेरी तो नज़रिया हमेशा यही रहा कि अच्छी तरीके से बेहतर ऐसे तरीके से मसले को रिजॉल्व किया जाए। जी, और ये जो मैंने भी इस बात पे आपका शुक्रिया अदा करना, मैं कई दफ़ा ये बात बोर्ड पे कर बैठा हूँ कि 30 मिलियन के एक डिफ़ॉल्टर थे भाई साहब, तो वो 2010 से डिफ़ॉल्टर थे। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उन्होंने उसका खिलाफ फैसला कर दिया, ये हाईएस्ट फोरम है, उसके बाद तो कोई गुंजाइश जो है वो किसी के पास बचती नहीं। तो मुझे फिर राजा साहब ने बताया कि चीफ मिनिस्टर साहब कैसे कॉल आई है, मेरा कॉल आपने उनको कॉल की, फिर वो उनको हमने ढूंढना शुरू किया, वो हमें पता ना लगे। फिर किसी ने बताया, मैं तो पूछा, मैंने जी वो दूसरे ग्रुप के, हालांकि यार ग्रुप के होते हैं, बता परेशानी जरूर उन्होंने बुला दो बेचारा। उसको फिर मैंने ढूंढ के फिर अपना जो है अपने पास गई, फिर मैंने उनकी मीटिंग जो है आपसे कराई। उसने पता नहीं क्या वो शराइत तय किए हैं, बहरहाल वो बड़ा मशहूर भी था, तो उसकी जो है वो बची गई। अल्लाह का शुक्र है इसके लिए। मैं पर्सनली आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो है वो इन टाइम जो चैनल से रब्ता किया, हालांकि आपके पास तो और अरेस्ट के ऑर्डर थे, आपके पास तो कोई गुंजाइश भी नहीं थी, कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसके खिलाफ जो फैसला दे दे। तो इसके लिए हम आपके बड़े मशहूर हैं। और किसी का सवाल किसी वाले से हो तो आप कर सकते यही वजह है जी कि हम जनाब आसिफ इफ्तिखार साहब को हमेशा याद रखें। ये इतना लाइव सर जो भी आपने कहा था ये वही है, वही हमारे लिए ये कि हम आप जा रहे हैं। उसमें उन्होंने टाइम लिमिट्स दे दी, इस टाइम पे इस टाइम ये इन्होंने एक्सटेंशन दी है और वो एक्सपेक्टेड है कि आगे भी एक्सटेंड हो जाएगी और 1 अक्टूबर तक है, नवंबर दिसंबर एक में चार्ट एरिया उसमें नॉर्थ ऑपरेट का है और नॉर्थ ऑपरेट का वो एक्सटेंडेबल है। अगर कमेटी समझेगी कि अभी ये इसका नहीं हो रही है, नहीं हो रहा, तो दोबारा ये चेंबर के कहने भी हुआ तो चेंबर दोबारा एफपीआर से बात कर सकते हैं, एक्सटेंड हो सकता है। स्मॉल इंडस्ट्री छोटी हमारी फैक्ट्री है, जैसे हमारी वाशिंग मशीन एसोसिएशन है, इसमें एक कौन सी एसोसिएशन है, ये इसमें भी जब हमारी बात था चीफ साहब इधर ही, तो उस वक्त अगर आप लोग समझते हैं कि एफबीआर फर्ज कर एक्सटेंड नहीं कर रहे और आपके लिए मुश्किल आ रही है तो आप कमिश्नर के पास आ रही है तो एक्सटेंशन ले सकते हैं, तो कमिश्नर दे हम दे देंगे, कोई बस इशू नहीं है, आपका फैसिलिटेशन के लिए बैठिए, जो इशू होगा इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर देंगे। जी मैं बात करूँ। दूसरा ये है कि ये जो अभी एक प्रोसेस चल रहा है, ये जितनी भी इन्वाइसेस हैं ये रियल टाइम पे इशू होंगी, इसके लिए डेट कंपनीज की तो शुरू हो चुकी है और जो नॉन कंपनीज हैं उनकी शायद ये अगस्त या सितंबर से थी, बल्कि अगस्त से थी इनकी और जुलाई से कंपनीज की शुरू हो चुकी है, एक्सटेंड होगी अब ये फर्दर एक्सटेंड होगी। तो मैं ये कहना चाहता कि ये फेक एंड फ्लाइंग वाला इशू है ना जिस पे हमें फिक्रमंद है, और ये वैसे खत्म हो जाए, ये जब रियल टाइम पे आप लोग चले जाएंगे ना तो फिर ये समझ लीजिए चैप्टर वैसे ही क्लोज है, तो ये 37 लेवल है, उसके बाद वैसे ही फाइल है, ठीक है ना। कोई जब आप रियल टाइम पे इशू कर रहे हैं उसके बाद ट्रैकिंग आईडी भी है, पेमेंट कहाँ से जानी है, तो ये फेक वाला मसला वैसे खत्म भी हो जाएगा और आप लोगों को वैसे वरी करने की जरूरत है, आपने हर चीज़ क्लियर की। हाँ जो भी आप इशू करना चाहिए तो आपने आज 4 मिनट से अंदर इशू किए हैं, आप आज इशू उसको रियल टाइम पे लोड करने कल करना चाहते हैं, हफ्ते बाद करना चाहते हैं, वो जो है ना, मैं आपको जिक्र करूँ कि हमारे डिपार्टमेंट से कोई गाड़ी को नहीं रोक रहा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना ये गवर्नमेंट ने और भी एजेंसीज को दी हुई हैं, तो आप ज़रूर पूछा करें उससे कि आप कौन सी एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये चीज़ चेक कर रहे हैं और आपके पास इख्तियार क्या है, ठीक है। हमारी जो भी टीमें खड़ी होती हैं उनके पास एक पर्चा होता है बकायदा कि कमिश्नर ने अप्रूवल दी होती है, आप रोक के तो ये गाड़ी चेक कर सकते हैं, तो आप ज़रूर पूछें जो आपके लोग जब भी माल निकलता है आप उनसे पूछा करें कौन है, तो कई दफ़ा नाम हमारा इस्तेमाल होता है लेकिन हम नहीं होते, और मैं ये वैसे भी श्योर करता हूँ कि अब तक जब तक मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमने आज तक कोई गाड़ी इस नाम की वजह से नहीं रोकी, कभी इन्वाइस उठाया, जितनी भी रुकी हैं वो किसी और ने रोकी हैं,
اور نام صرف وہ لاسٹ ہے. ویک ہوا ہے تو ماجد صاحب نے اس کو یہ وہ بندہ جو فیک تھا اس کو دوبارہ پوچھو بات کہیں فیک ہیں کہیں دوسری ایجنسیز ہیں مل ملا کے ہیں, اس لیے میں لیکن آپ کا کیونکہ ڈیٹ آپ کی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے تو آپ یہ بھی بات کر سکتے ہیں بھی آپ کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ جو ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے آپ کا اختیار کے رپورٹ دکھائیں نا, یہ تھوڑا سا کہیں آپ کو بھی سرچ کرنا پڑے گا. وہ ہے فیک لیکن نام یوز کرتے ہیں وہ بھی ہے وہ فیک. سر شیڈول کے مطابق تو یہ پہلے ان کے پاس ہے, نوید صاحب کے پاس, یہ واپس آ گیا تو میرا پہلا نئی شریف ہے تو آلریڈی دوبارہ کمیٹی بننی ہے, یہ کیا ہوگی تو یہ ہو جائے گا کچھ ایسے. دوسرا یہ کہ ہمیں جس طرح راجہ صاحب نے ایک ایشو تھا جب بھی میں آتا تھا کہ بھئی یہ جو ہمارے جو ڈریس ڈیزائنرز ہیں ان کو پی آر کی طرف سے بڑا نوٹس آیا ہوا ہے اور وہ اس کے حوالے سے بڑا یہ مینوفیکچرر ہیں یا یہ سروس پرووائڈر ہیں, یہ کافی لمبی ٹسل چل رہی ہے جس کے بیچ میں ایک نقشی والوں کا کیس انہوں نے بنایا تھا جو کہ پی آر نے کیا تھا اور وہ ہائی کورٹ میں انہوں نے لے کے کنٹیسٹ کیا ہوا تھا. تو اس میں اچھی چیز یہ تھی کہ میری پتہ شاید بات ہوئی تھی راجہ صاحب سے یا کمر سے ہوئی تھی, تو میں نے اس میں ہم ڈپارٹمنٹ بھی پارٹی مان گیا, مطلب ایف بی آر بھی اس ہائی کورٹ کے اندر پی آر اے کے اگینسٹ ایک پارٹی مان گیا. میں مبارک دیتا ہوں جناب کہ آپ کے تعاون کا کیا پارٹی کا سر یہ پی آر والے زیادہ لے رہے ہیں اور ایف پی آر والے, اگر ہم ایف پی آر کو دیتے ہیں تو پی آر والے زیادہ مانگتے ہیں. یہ جو کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے یہ ایشو کی بات ہے, اسی ایشو کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ہائی نے, کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور یہ ایشو کوئی چھوٹے موٹے لیول پہ نہیں ہے, اس ایشو کو ایون فائنانس منسٹر تک یہ بات ہو چکی ہے, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی کے حوالے سے بھی یہ بات چل رہی ہے. اس کو بہت بڑے لیول پہ ٹیک اپ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی ڈریس ڈیزائنرز ہیں یہ مینوفیکچررز کی کیٹیگری میں آتے ہیں کیونکہ اپنا یہ مٹیریل خود پرچیز کرتے ہیں, دھاگا خود پرچیز کرتے ہیں, ایک پروڈکٹ نئی شیپ دیتے ہیں, تو یہ آپ کو سروس پرووائڈر میں کیسے لے کے آئیں. صرف وہ سروس پرووائڈر کی ڈیفینیشن میں آ سکتے ہیں جو کسی کو ایک ڈیزائن بنا کے سیل کرتے ہیں. بھائی کوئی کہتا ہے یہ ڈیزائن بنا کے دیں, میں یہ کپڑے بنا جاؤں, وہ ڈیزائن بنایا اس کو پکڑا دیا, وہ تو سروسز آ گئی کہ میں نے ڈیزائن بنا کے دیا, لیکن اس ڈیزائن کو اگر میں نے خود بنانا ہے, اپنے لیے بنایا اور میں نے اس کو میں نے بنا کے بیچا, تو میں پھر مینوفیکچر کی کیٹیگری میں, میرے پاس کوئی کسی قسم کی سروس پرووائڈر والی کوئی ایکٹیویٹی نہیں. سر اگر ابھی تو ہم دے رہے ہیں تو پھر ہم دیتے جائیں, اس کا کچھ نہیں ہوگا. نہیں آپ بے شک روک لیں, جو اگر پی آر اے کو دے رہے ہیں تو آپ کو ہائی کورٹ کے حوالہ دے کے روکیں. اچھا ہوٹلنگ میں کہہ رہے ہیں ایف پی آر پہ, نہیں آپ ہوٹل کی بات کر رہے ہیں کہ ڈریس کی ہوٹلنگ کی کر رہے ہیں. ہوٹلنگ تو آلریڈی پی آر اے کا ایف پی آر بھی ویسے لے رہے ہیں, وہ بھی لے رہے ہیں, ہم کیا کریں. اچھا ہاں ایف بی آر جو لے رہا ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, جو ایف بی آر جو لے رہا ہے وہ ہمارا انکم ٹیکس میں لے رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایسا تو آیا تھا مارچ 2025 کے اندر ہی 24 کے اندر 24 میں, جس میں کئی سیکٹر جو سروس پرووائڈر ہیں, جس میں بیوٹی پارلرز ہیں, جس میں ہیلتھ کلبز ہیں, اسکول کالجز ہیں, جس میں ہاسپٹلز ہیں, جیمز ہیں, اسی طرح آپ کے ہوٹلز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, اور بھی بے شمار کیٹیگریز ہیں, وہ بہت لمبی چوڑی, ان سب پہ انکم ٹیکس کے پی او ایس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک طرح سے ڈیجیٹلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تبھی وہ پی او ایس کی بات ہو رہی ہے, ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کی. یہ اب آپ جب بھی پی او ایس کا ذہن میں آئے تو آپ کائنڈلی, اچھا سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر بندہ اس کو سمجھے پی او ایس کا مطلب سیلس ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, یہ ریٹیل آؤٹ لیٹس کی بات ہو رہی ہے, جو بیچ رہے ہیں تو اسکین کر رہے ہیں تو سیلس ٹیکس. اب یہ انکم ٹیکس کے بھی پی او ایس اسٹارٹ ہو چکے ہیں, ابھی بہت کم ہے, لیکن ہم نے آر ٹی میں تو کافی لوگوں نے تعاون کیا ہمارے ساتھ, ہم نے کافی کر لیے ہوئے. تو ڈاکٹرز ہمارے پاس ہیں, ان کو ہم نے ٹائم دیا, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن آئے جن کو ٹائم دیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ٹائم لگتا ہے, ذہن پہلے ذہن تو اس پہ ہے نا, کام تو بعد میں شروع ہونا ہے نا. تو وہی والی بات ہماری کی پہلے ایجوکیٹ کرنے والی بات, تو ہم نے کئی سیمینار ہم نے آفس میں. آپ کو آئندہ بھی کبھی کسی کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ یہ کمیشن صاحبان بیٹھے ہیں, ان سے رابطہ کر کے تو کہیں ہمیں آپ پریزنٹیشن دیں اس کے اوپر, قانون کیا کہتا ہے ہمیں سمجھائیں, ٹھیک ہے نا, جس طرح. اور اچھا فرسٹ ہینڈ جب ان کے منہ سے سنیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا واقعی اصل بات ہے کیا, قانون ہے کیا, ہمیں یہ اس کی وجہ سے ہمارے پہ کیا امپلیکیشنز آ رہی ہیں. یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. یہ ڈپارٹمنٹ اس لیے بنا ہوا ہے, اس کی مین ایکٹیویٹی ایجوکیٹ کرنا بھی ہے, تو وہ میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں. بار بار رانا صاحب کو کہتا تھا ہم دونوں مل کے جب بھی کوئی امینڈمنٹ آئے گی ہم یہاں آ کے پریزنٹیشن دیں گے, اور آپ کے لوگوں کو چاہے ٹیکس ہے چاہے ایجوکیٹ ہونا ہے, اب ہمیں بتائیں, ہم وہاں پریزنٹیشن دیں گے آپ کو. ہمارے پاس ماشاء اللہ بڑے بڑے ذہین سارے ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے اس پہ اسٹڈی کی ہوتی ہے ان کی, یہ بنا کے پریزنٹیشن آپ کو جو ہے نا اس پہ دیں گے باقاعدہ اسکرین کے اوپر, پھر آپ کے کوشچن آنسر کا جواب ہوگا, تاکہ آپ مطمئن ہو کے جائیں گے یار اب جو
बंदा हमारे पास आ रहा है या जो टैक्स मांगा जा रहा है या जो नोटिस हमारे पास आ रहा है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो ये मैंने प्रैक्टिस थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे इतनी वेलकमिंग वो नहीं खतूत आए या वो चीज़ें हैं कि हमें आपको हर महीने 2 प्रेजेंटेशन लें हमारे से, इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपकी सब कमेटीज़ हैं वो अपने बताएं अपना प्रेजेंट को, सर ये इशू है हमें फेस आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि उनसे मीटिंग करें, ये उधर फ़ोन करेंगे तो अगले हफ्ते या उसी हफ्ते में एक मीटिंग अरेंज हो जाएगी और हमारा कॉन्फ्रेंस रूम में जो सब लोग आप लोग आए बैठें, आके प्रेजेंटेशन लें, सवाल जवाब करें और मुतमईन होकर हमें बता के जाएँ कि इसमें ये बात ठीक है या नहीं ठीक है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस आप जरूर रखें ताकि आपको इस तरह से ये जो है ना, बाकी क्या हो रहा है जो और दूसरा राय साहब ने फरमाया कि वो वकील ने कोई बात की है तो आप उसको फर्स्ट हैंड उस प्रेजेंटेशन में जाके देखें, उसको साथ लेके जाए वकील को। ये भी नहीं है कि मैं कहूँ आपने अकेले जाना है, आपने उस वकीलों को भी साथ लेके जाना है आपने, चलो भाई तुम सवाल करोगे मैं सुनूंगा। मैं तो अदरवाइज भी असेसमेंट भी जब होती है तो मैं इंकरेज करता हूँ अपने हर टैक्स पेयर को कि आप अपने वकील के साथ जाके खुद बैठें, क्योंकि आपको वकील आके ये बताएगा जी वो दफ्तर वाला जो है ना अफसर परेशान कर रहा है जी, वो ये कर रहा है तो वो कर रहा है तो फलां कर रहा है देहाती कर रहा है। इस तरह आप जब साथ बैठे होंगे तो इतनी कॉमन सेंस हर एक के अंदर है कि आप कहेंगे जी हाँ जी ये पहला पॉइंट क्या दिया है अपना अफसर ने, ये लिखा है, वकील साहब जवाब दें इसका, आपको जवाब से समझ आ जाएगा मेरा वकील सही कह रहा है या ये फंस गया है या ये इधर से इसके पास जवाब है या नहीं है या ये सही कह रहा है। इतनी हाँ तो बिल्कुल अपने पैसे बना रहा है, नाम कर रहा है, आपको फौरन समझ आ जाएगी ये वापस आ गए तो मैं नहीं गया, उसने आकर पूरी इनाम कहानी सुना देनी है और आपको लग रहा है पता नहीं उधर दफ्तर पे आ रही क्या जाती करने हमारे साथ। तो ये आपका राइट, आप जा सकते हैं, आपको किसी आज तक अफसर ने नहीं कहा कि मेरे पास ना है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से मेरा पता है ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करूँगा। आपने पहले बताया कि जैसे एक रजिस्ट्रेशन जैसे आपकी बात है, सबसे पहले तो अप्रिशिएट कि आपने बायोमेट्रिक सिस्टम जो है ना वो कर दिया कि हर एक सेल टैक्स जो है एनुअल जो है अपना बायोमेट्रिक हो है। इसमें थोड़ी सी सर चेंजिंग अगर आप करना चाहें तो इसमें फेवर दें कि हम नाजरा पे जाके इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक करते हैं, हो सकता है कि आप ये कल क्वार्टर नहीं कर दें, बैंकिंग की ऐप के जरिए बायोमेट्रिक आती है तो आपकी भी आईएएस है उसमें भी आप अगर हमें दे दें कि एक टैक्स पेयर जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक जो बायोमेट्रिक है वो अपनी ऐप से ही कर दे घर में बैठ के, नंबर 1। नंबर 2 सर डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम आप लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसकी डेट जो है वो आगे होती है, जरा वो थोड़ा सा बता दें कि वो डेट कहाँ तक गई है आगे। और सर मेन चीज़ है कि हम तो कंपनी से स्टार्ट लेते हैं, प्रोडक्शन जो करता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन का माल आ जाता है, वो तो सर डिटेल वाइज आ जाती है। आगे सर हमारी ईटी की मार्केट है, छोटी रिटेल मार्केट है, बड़ी मुश्किल से हमने उन दुकानदारों को मुतमिन किया कि आपका हम इनवॉइस आके आईडी कार्ड पे दे रहे हैं। अब जब ऊपर एक बारकोड आ जाएगा, एनपीआर का आ जाएगा, तो दुकानदार हमें पहले ही बता रहे हैं कि हम बाजार से माल ले लेंगे या किसी और से ले लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। एक बार सेल जो है छोटा जो दुकानदार है वो वैसे ही भरोसा का होता है कि एनपीआर का आगे होने वाले तो ये पता नहीं, हालांकि हर एक जो इनवॉइस है हम आईडी कार्ड पे दे रहे हैं और मंथली आपको सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनके फर्दर टैक्स जो है अनरजिस्टर्ड के वो भी आपको दे रहे हैं। तो जब ऊपर एक नुमाया हो जाएगा ना कि एनपीआर का मोनो नुमाया हो जाएगा, इससे थोड़ा सा सब करें कि आप फर्स्ट पेज पे एक राय आपको कि प्रोडक्शन पे आ जाए, फर्स्ट पेज पे जो हमें कंपनी बात देती है उस पर आ जाए। सेकंड जो हमारा जो बेस है उससे थोड़ी सी नरमी करें ताकि दुकानदार जो है वो आसानी से हमारी सेल जो कर सकें, मुतमिन होकर कर सकें। तो सर मेन चीज़ ये है कि सर जितना ये काम तो सर सख्त होगा ठीक है, उसमें सर चीज़ें बहुत सारी कवर होती हैं, आसानी वाली भी होती है, मगर सबसे बड़ी सर हमारी मुश्किल ये है कि वो जब दुकानदार माल ही हमसे लेगा, हमारी एक सेल ही डाउन हो जाएगी, वो आसानी नहीं होगी, सिस्टम में तो आसानी होगी मगर हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है सेल डाउन हो जाएगी, वो दुकानदार की ओर से ले लेगा, इन केस बड़ी कंपनी का नहीं लेगा, कोई लोकल लेगा माल, तो ये है। तो सर एक चीज़ और थी थर्ड में कि आपका लॉगिन में आपने बारकोड दिया था वो काफी रिसेंटली खत्म हो गया, तो इसको काइंडली रिक्वेस्ट है कि दोबारा फिर ओपन कीजिएगा। बड़ी मुश्किल आती है कि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, पीछे से कहते हैं कि आपको ये ओटीपी आ रहा है, जरा इसका मैसेज दीजिएगा। तो एक सेल टैक्स एक बिजनेसमैन हर वक्त अपने लागत को खुद ही ऑपरेट नहीं कर सकता, उसमें अपने टैक्स के जितने भी लीडर को दिया होता है कि ये इसको प्रोसेस करें, इसको क्वांटिटी ये एक दो बार पहले भी ऑन वेब भी बंद हुआ है, तो इसको क्वांटिटी जो है ना ये इसको बांधी रहने दें ताकि आसानी पैदा हो। सेल टैक्स के लिए सर देखें हम एज ए ट्रेडर हैं 236 एच हम देते हैं, 236 चीज हम देते हैं, जैसे आपने बोला था हम कलेक्टर हैं, अनरजिस्टर्ड को हम प्रति जो है वो भी हम इकट्ठी करते हैं, इनकम टैक्स का एडवांस में देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं। आसानी सर इतनी हो कि एक सेल टैक्स को दे के दूसरे जो अनरजिस्टर्ड है वो हमसे मुमकिन हो गए वो खुद रजिस्टर्ड हो, बजाय कि अगर हम परेशान बैठेंगे हम डर के बैठेंगे तो दूसरे बंदे जो अनरजिस्टर्ड हमें दे के कहेंगे यार आप फंसे हुए हम कभी नहीं आएंगे इसमें। आपको भी सर पता है कि
और कितने परसेंट वो सेल टैक्स में देते हैं, और सेल टैक्स में टर्नओवर सर उसको जरा कम करें, उसको फिल्टर करें। तो जो बड़े टर्नओवर है आपको पता चल जाता है कि इसमें जो बड़ा टर्नओवर है ये कितने परसेंट ये फेक आ रहा है, कितने परसेंट ये रियलिटी पे आपको रिटर्न जो है ना वो दे रहा है। इसलिए सर थोड़ी सी आपकी आपकी पहले भी थी मगर नजदीक सर इस पे जरा डिजिटल डिवाइस में भी बता दें जरा प्लीज कि इसकी डेट जो आगे बढ़ी है ये काफी तक गई है, जो कोऑपरेटिव है और जो नॉन कोऑपरेटिव है उनकी डेट का आसान कर दी है। तो ये जो है कि केस में जो वॉइस आएगी सर से कोई भी आएगी, क्या वो बारकोड आएगा, वो वेरीफाइड होगा उसके बस सेम डे में ये सारा चीज है। बंद हो गया वो नहीं बंद होगा, आपको नॉलेज होना चाहिए, ओटीपी जो है वो देना चाहिए। जी दोस्तों, नई अजमीर भट्टी साहब अभी तशरीफ लाए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, हम बड़ी देर से बैठे हैं, तो इनका जो कहना था वो हमने, वो कहते हैं कि घर वाले या दूसरे अफराद जो जाते हैं तो दुकानदार हजरात सेल टैक्स कटौती करते हैं, तो क्या वो FPR को पहुंचता है नहीं पहुंचता, हमें कैसे पता चलेगा? वो कह रहा है तो सही तरीका, लेकिन आप बताएंगे तो बेहतर तरीके से समझे। जी शुक्रिया सर। मेरे दो इशू हैं, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एक तो ये जो डिजिटल इनवॉइसिंग वाली चीज़ है, जब जो मेरे नॉलेज में है वो आज की डेट तक तो जुलाई तक कंपनीज ने करना था और अगस्त से पूरी लिस्ट दे दी गई है, पूरी लिस्ट आ गई है हमारे पास है पता है ये वो आ गया ये सुन ले टेबल ही एक ना बोर्ड का सर ऐसा 1413 एकदम अगस्त का है, इसमें मैं दे दूंगा किसी को यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ये आपको शेयर करते हो लिस्ट। तो वैसे जनरली ये है कि इंडिविजुअल्स मेरे साथ यहाँ जाता होंगे आप लोग, तो 1 अक्टूबर तक वो लोग हैं जिनका 100 मिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर है, और जो इससे नीचे हैं वो 1 दिसंबर तक है। मोटी सी बात ये कंपनी वालों के लिए 1 सितंबर है, ये मोटी सी बात है, पर कैटेगरी है मैं शेयर कर देता हूँ ऐसा होगा। जी बहुत शुक्रिया, बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा शुक्रिया, RTO के वो और हमारे आज के चीफ गेस्ट आसिम इफ्तिखार साहब के बड़े मशहूर हैं, वो आज लाहौर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह आसिम इफ्तिखार साहब से साहब की इंशाल्लाह जो भी हमारे मसाइल होंगे इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे राय भी लेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि गुजरावाला RTO को चैम्बर का लिहाजा जैसे बना हुआ है ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही बिजनेस कम्युनिटी की मुश्किलात हल होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।